حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمتیں برقرار۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے کمی کے بعد نئی قیمت 269 روپے 99 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول کی قیمت 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر برقرار رکھی گئی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 1 روپے 46 پیسے کی کمی۔ لائٹ ڈیزل آئل 2 روپے 40 پیسے سستا۔ اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں زمین لرز اٹھی۔ راولپنڈی، لاہور، سبریال، ہیڈمیرالہ، تلاگنگ، منکیرا، چکوال، گجرانوالہ، منگلا، اٹک، چوسیدن شاہ، کلرکہار، جنوبی وزیرستان، ڈسکا میں زلزلے کے جھٹکے۔ لوئر دیر، پارا چنار، جھنگ، جلال پور بھٹیا، ڈسکا، آزاد کشمیر، مردان، پشاور، سوات، بالاکنڈ، مردان، ہری پور، ایبٹ آباد، چارسدہ اور کرک اور گرد و نواح میں بھی رات گئے زلزلہ۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کی گہرائی 15 کلومیٹر تھی اور مرکز جنوب مشرقی افغانستان میں تھا۔ زلزلے کے باعث شہریوں میں خوف و ہراس، لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق 12:38 پر ہنگو، مالاکنڈ، سوات، مانسیرا، ایبٹ آباد، اسلام آباد، راولپنڈی، چترال اور پشاور میں 4.6 شدت کے آفٹر شاکس بھی محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے باعث فی الحال کسی قسم کا جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ڈی جی پی ٹی ایم اے کا کہنا ہے کہ پنجاب کی انتظامیہ عمارتوں کی چیکنگ میں مصروف ہے۔ ترجمان نے کہا کہ شہری کسی بھی نقصان کی اطلاع پی ٹی ایم اے کی ہیلپ لائن پر دیں۔ زلزلے کے جھٹکے بھارت اور تاجکستان میں بھی محسوس کیے گئے۔ افغانستان میں 6 شدت کے زلزلے کے نتیجے میں 20 افراد جاں بحق، 115 زخمی ہو گئے۔ میڈیکل جیولوجک سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز صوبہ ننگرہار کے شہر جلال آباد کے قریب تھا۔ گہرائی 8 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ مقامی وقت کے مطابق رات 11:47 پر آیا اور تقریباً 20 منٹ بعد ہی صوبے میں 4.5 شدت کا جھٹکا محسوس کیا گیا۔ ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے سوشل میڈیا پر کہا کہ زلزلے کے باعث جانی و مالی نقصان ہوا۔ مقامی حکام نے علاقہ مکین اور متاثرہ افراد کے ساتھ امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ زلزلے کے بعد طالبان نے عالمی تنظیموں سے مدد کی اپیل کر دی۔ طالبان حکام کا کہنا ہے کہ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے زمینی رابطے بند ہو چکے۔ امدادی کارروائیاں صرف ہوائی راستے سے کی جا سکتی ہیں۔ ہمارے پاس محدود وسائل ہیں، ہمیں ہیلی کاپٹرز کی ضرورت ہے۔ آبی جارحیت بھارت کی جانب سے پاکستان کے لیے بڑا چیلنج۔ 8 لاکھ کیوسک کا ایک اور ریلا چھوڑ دیا۔ دریاؤں میں سیلاب کا نیا الرٹ جاری۔ 3 دریاؤں کی سیلابی موج نے قیامت برپا کر دی۔ راوی، چناب، ستلج کا سیلابی حملہ، ہر طرف تباہی ہی تباہی۔ سینکڑوں دیہات صفحہ ہستی سے مٹنے لگے۔ 2200 سے زائد دیہات زیر آب۔ حکومت نے بے بس، عوام پریشان۔ 20 لاکھ سے زائد افراد متاثر۔ 10 لاکھ پر کھڑی فصلیں پانی میں ڈوب گئیں۔ سیلاب سے زمینی رابطہ منقطع، لوگ نقل مکانی پر مجبور۔ سرکاری اسکول میں ریلیف کیمپ قائم۔ شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ ہزاروں لوگ گھروں میں محصور۔ پانی گھروں کی چھتوں کے اوپر سے گزرنے لگا۔ کئی مکانات دریا برد۔ متاثرہ خاندان کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار۔ ریسکیو ٹیموں کو امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا۔ پاکستان میں حالیہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر سطح پر بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا تیانجن یونیورسٹی کی فیکلٹی طلباء سے خطاب، کہا چینی جدید ٹیکنالوجی اور طریقے پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے سود مند ثابت ہوں گے۔ چینی مہارت سے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مؤثر احتیاطی تدابیر اور لائحہ عمل استعمال کیے جا سکیں گے۔ وزیراعظم کی قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے پاکستان چین کے جوائنٹ لیب جیسے منصوبوں کو مزید فعال بنانے اور شراکت داری کو مزید توسیع دینے کی ہدایت۔ چین میں شنگھائی تعاون تنظیم سمٹ کا آغاز۔ سمٹ میں شہباز شریف مرکز نگاہ۔ وزیر اعظم کا شاندار استقبال۔ روسی صدر کا بھی وزیر اعظم سے مصافحہ۔ بھارتی وزیر اعظم مودی نظریں چراتے رہے۔ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف سے مختلف ممالک کے رہنماؤں کی ملاقاتیں۔ روس، ترکیہ، تاجکستان، ترکمانستان، مالدیپ کے صدور شامل۔ دو طرفہ تعلقات، دفاعی شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ آذربائیجان، بیلاروس کے صدور بھی وزیر اعظم سے ملے۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے بھی غیر رسمی ملاقات کی۔ طیب اردوان کا سیلاب سے ہونے والے جانی و مالی نقصانات پر افسوس کا اظہار۔ راوی کا بپھرا سیلابی ریلا تباہی پھیلانے لگا۔ ہزاروں افراد بے گھر۔ سیلابی ریلا ہزاروں ایکڑ زرعی زمینیں نگل گیا۔ ہیڈ سے نائی کو شدید خطرہ، زمینی رابطہ منقطع، لوگ نقل مکانی پر مجبور۔ متاثرہ علاقوں میں خوراک اور بنیادی سہولیات کی قلت۔ اوکاڑا کے قریب واقع فتح پور کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔
सैकड़ों एकड़ ज़रिए अराजी ज़ेरे आब, खड़ी फसलें और सब्ज़ा पानी में गायब। मजीद कई देहात ज़ेरे आब आने का खदशा। मुतासरा आबादी शदीद कर्बो इज़्तिराब में मुब्तला। खानेवाल के दरियाई बेल्ट में पानी घरों में दाखिल। हज़ारों अफराद मुतासर। हेड बलोकी से 1,90,000 क्यूसेक करेला आज हेड सिद्धाई पहुँचने का। दरिया सतलुज का सैलाबी रेला बेकाबू। भावलपुर में 7 बंद टूट गए। हजारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब। कयामत खेज मनाजिर। पानी का रेला बस्तियों की जानिब बढ़ने लगा। कसूर का गांव चंदा सिंह मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया। सैलाबी रेला कई मकानात बहा कर ले गया। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले बेयारो मददगार। दरियाई बेल्ट में स्कूलों को बंद कर दिया गया। मिंचनाबाद के नवाही इलाकों में सतलुज की तबाहकारियां जारी। 1,50,000 क्यूसेक पानी का रेला दाखिल होने से बंद टूट गया। मुतादिद आबादियां ज़ेरे आब। सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। लोग अपनी मददाब के तहत नकल मकानी पर मजबूर। चिश्तिया में 5 बंद टूटने से 25 मवाज़े शदीद मुतासर। सूरत हाल संगीन। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन के दरमियान पहुँच गई। मुतासरा खानदानों से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का कसूर और तलवार पोस्ट में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। कैंप में खवातीन से मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौका पर ही अहकामात जारी किए। मरियम नवाज ने कैंप में मौजूद बच्चों को गोद में उठाकर प्यार किया। शहरियों ने वज़ीर-ए-आला की आमद को सराहा। वज़ीर-ए-आला ने बेहतरीन कारकर्दगी पर रेस्क्यू एहलकारों को शाबाश दी। रेस्क्यू एहलकारों के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली से आफात का सामना है। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की चेयरमैन NDMA के हमरा मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, सैलाबी सूरत हाल में पूरा मुल्क यकजा हो चुका। वक्त से पहले रेस्क्यू से नुकसान कम हुआ। वफाकी हुकूमत तमाम सूबाई हुकूमतों की भरपूर मुआवनत कर रही है। वज़ीर आज़म सैलाबी सूरत हाल से मुसलसल आगाही ले रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी सैलाबी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। हम माहौलियाती तब्दीली से लड़ रहे हैं। कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है। पंजाब के अलावा लंडी कोतल कोहाट भी सैलाबी सूरत हाल है। चेयरमैन NDMA का कहना था कि आइंदा 3 से 4 दिनों में मजीद बारिशें होंगी। मशरकी और शुमाली पंजाब में बारिशों का इम्कान ज्यादा है। आज़ाद कश्मीर और मुल्का इलाकों में भी बारिशें मुतवक्के हैं। सैलाब से निमटने की तैयारियां मुकम्मल। इंसानी जानें मवेशी बंद बचाना तरजीह। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह के मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब से सैलाब का बड़ा रेला आ रहा है। 9 लाख क्यूसेक का रेला भी आया तो कच्चा डूब जाएगा। कोशिश होगी कहीं भी बंद न टूटे। बिलावल भुट्टो खुद सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला ने गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कशमोर कंदकोट में KK बंद का भी दौरा। पाकिस्तान नेवी की एमरजेंसी रिस्पांस टीम से मुलाकात। मुराद अली शाह के हिफाजती इक़दामात को मजीद सख्त करने की हिदायत। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। एजेंडा जारी। इजलास में 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किए जाएंगे। अपोजिशन अरकान की जानिब से मुल्क में हालिया सैलाब से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। इजलास के दौरान आसान कारोबार बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। अरकान असम्बली पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर अपने ख्यालात का इजहार भी करेंगे। पाकिस्तान की मुआशी मैदान में बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान ने 9 अरब 20 करोड़ डॉलर का मकामी कर्ज कबल अज वक्त अदा कर दिया। मालियाती दबाव में कमी। तरक्याती फंड्स की राह हमवार। मालियाती मुशीर खुर्रम शहजाद के मुताबिक पाकिस्तान का मजमूई मकामी कर्ज 51,518 अरब रुपए है, जिसमें से 2,600 अरब रुपए कबल अज वक्त अदा कर दिया गया। पाकिस्तान ने तमाम कर्ज 2029 तक अदा करना है। कबल अज वक्त अदायगी से मालियाती दबाव कम होगा और तरक्याती कामों के लिए फंड्स की दस्तियाबी मुमकिन हो सकेगी। स्टेट बैंक को 500 अरब रुपए कर्ज 30 जून को अदा किया, जबकि 1,133 अरब रुपए की वापसी 29 अगस्त को की गई। पाकिस्तान और आर्मेनिया के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर सफारती ताल्लुकात कायम हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की आर्मेनिया के वज़ीर खारजा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने सफारती दस्तावेज़ात का तबादला किया। पाकिस्तान और आर्मेनिया ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के अग़राज़ व मक़ासिद के उसूल के अज़्म का इआदा किया। दोनों ममालिक ने मईशत, तालीम, सकाफत और सेहत के शोबों में ताउन पर भी गौर किया। पाकिस्तान और आर्मेनिया ने 2 तरफ़ा और मल्टीलेटरल फोरम्स पर एक दूसरे के साथ ताउन का इआदा किया। मुल्क में यूटिलिटी स्टोर्स बंद। मुलाजमीन के लिए मजबूरी तौर पर 28 अरब रुपए का पैकेज मंजूर। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के लिए पैकेज का ऐलान किया है। 19 अरब से ज़ायद का पैकेज तमाम यूटिलिटी मुलाजमीन को दिया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स के 11,614 मुलाजमीन हैं। पूरे पाकिस्तान में यूटिलिटी स्टोर्स की प्रॉपर्टीज को भी नीलाम किया जाएगा। ऑल पाकिस्तान वर्कर्स अलायंस ने यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के लिए पैकेज मुस्तरद कर दिया।